من يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى. اللهم ارزقنا فهم النبيين، حفظ المرسلين، إلهام الملائكة المقربين. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد قومنا فإنهم لا يعلمون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. اللهم يا دافع البلاء والوباء والأسقام والنقم، ادفع عنا البلاء والوباء والأسقام والنقم، وعن أهلنا وعن أولادنا وعن قريتنا وعن بلادنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ولوالدينا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Amin ya rabbal alamin. Bahagia tuan-tuan berkuasa, tuan-tuan pegawai masjid, kasihi raikan dan puan, hadirin hadirat, mukminin mukminat, para tamu Allah, tamu-tamu syurga bahagia dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah sebiasa tuan-tuan kita mula pengajian kuliah kita dengan zikrullah dan dengan salawat salam kita pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa memberi rahmat, berkatan, keampunan, syafaat dunia akhirat insyaallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah al-malikul Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Astaghfirullah innallaha kana tawwaba. Astaghfirullah innallaha kana Astaghfirullah innallaha كان توابا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد
محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فارتفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله. أنت شمس أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. من رأى وجهك يسعد، يا كريم الوالدين، يا كريم الوالدين. حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. علم السر وأخفى، مستجيب الدعوات، ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. وصلاة الله على أحمد عند تحرير السطور. أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.
Allahu Akbar Allah. Ya. Allahu Akbar Allah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan as-sadiqan wa qina Allahumma sayyidina Muhammad Rasulullah innaka Alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala sentiasa menandakan kita hamba yang termasuk dalam golongan hamba yang bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah, tidak ada majlis yang lebih dirahmati Allah SWT, dimuliakan Allah, melainkan majlis zikir, mengingati Allah, menyebut nama Allah, dan majlis ilmu, berkatakan faham ke Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada majlis yang lebih hebat daripada majlis mengingati baginda Nabi SAW dengan salawat dan salam pada baginda sentiasa. Mudah-mudahan Allah SWT letaklah hati kita sentiasa dengan cinta kepada zikrullah, majlis ilmu, salawat dan salam pada Nabi SAW hingga akhir hayat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga bertuah kerana dapat kita menyampaikan salawat dan salam kita pada malam ini pada baginda Nabi SAW, yang mana mengikut perkhabaran riwayat bahawa salawat dan salam kita dibawa oleh para malaikat Allah sampai ke bumi Madinah Al-Munawwarah dan dibawa hingga ke makam Nabi Masjid Nabawi, sampai ke Raudah Nabi SAW dan sampai ke makam baginda Nabi SAW. Maka baginda menyambut salawat dan salam kita. Antara baginda mengetahui siapakah di kalangan umat ini yang ingat pada baginda dengan salawat dan salam, tanda rindu dan cinta pada Nabi SAW. Walaupun jasad kita tidak sampai ke sana, tuan-tuan puan, walaupun jasad kita jauh daripada makam Nabi dan Raudah Nabi SAW, tetapi doa, salawat dan salam kita sampai ke sana. Walaupun jauh kita, tubuh badan kita dengan Nabi SAW, tetapi dekatnya kita di hati kita dengan baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita pada malam ini dalam kitab Mukjizat Baginda Rasulullah SAW.
Kita masih lagi membincangkan mengenai perbezaan di antara mukjizat dengan perkara-perkara yang lain. Ya. Ustaz minta maaf tuan-tuan kerana kenderaan banyak hari orang pulang, ramai pulang orang satu kan. Di lambat sikit lah, tapi Alhamdulillah lambat sampai berkat doa tuan-tuan insyaAllah. Jadi muka surat 16. Perbezaan mukjizat dengan silap mata. Ni baru kita nak bincang silap mata tu ni. Silap mata tu. Dia nama silap mata ni maknanya nak abang kata mata ke silap ataupun silap tahu mana. Tuan-tuan. Dia silap mata ni sebenarnya satu ilmu. Dia ada satu ilmu. Satu orang kata apa cara. Nak bagi orang nampak lain daripada dia buat benda lain nampak lagu lain. Tu maksud silap mata. Macam kita kadang-kadang ulang dia nampak tali pinggang. Tu bukan tak silap dah, bahaya mata tuan-tuan. Tengok ulang nampak tali pinggang, hampir pegang-pegang kena. Ini maksud di sini satu pengetahuan mengenai silap mata tu apa dia. Beza dengan mukjizat. Kata beliau rahimahullah, penting untuk diketahui bahawa mukjizat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya adalah perkara-perkara yang luar biasa. Itu memang kita maklum dah. Pasal ta'rif mukjizat pun tuan-tuan, kalau kita baca dia kata ta'rif mukjizat ni amrun khariqun lil 'adah. Itu ta'rif mukjizat. Perkara yang mencari adat atau perkara yang luar biasa. Itu semua kita maklum. Allah SWT yang menjadikannya, tetapi makhluk tidak mampu. Mukjizat ni Allah yang jadikan, bukan wajah buat makhluk. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang insan pun, walau dia diberi kekuatan dan diberi pengetahuan, sanggup membuat mukjizat seperti mukjizat para nabi dan rasul itu. Jadi kalau orang dia ada kekuatan, dia ada pengetahuan, lebih lagi hari ini tuan-tuan di zaman moden, zaman canggih, zaman high tech, ya, teknologi tinggi hari ini. Manusia boleh buat macam-macam. Tuan-tuan tengok ada viral di China. Allah alam lah. Apa viral itu sebenarnya, maksud dia apakah benda apa. Dia kata, mereka cipta matahari. Mereka cipta matahari. Matahari buatan. Tuan bayang tengok. Tapi boleh lawankan dengan mukjizat perkara-perkara ni? Tak boleh. Dalam satu kajian, doktor profesor dia buat ulasan. Dia kata depa menempah bahaya. Itu tak manusia ni dia buat kerja nak binasa diri dia. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah SWT. Bahaya dia sebab bahan-bahan yang pembuat matahari buatan dan semua tu ada radioaktif, ada nuklear apa radioaktif tu. Benda tu cukup bahaya. Tak tahu ayat dia ramai sangat nak bagi mampu setengah tahu kan. Ayat ramai sangat nak tanggung. 50 setengah. Buat mereka macam. Tuan-tuan puan, jadi nak beritahu kata, hang macam mana ilmu tinggi pun, pengetahuan pun, kekuatan pun ada, tapi tak boleh lawan mukjizat. Tak mampu nak lawan mukjizat. Dia boleh buat bulan palsu lah, bulan reka, ya? Bulan apa nama, matahari, buatan, semua ada. Orang boleh buat reka dah ni, buat orang. Dia buat biji macam orang, tuan-tuan, macam kita. Tapi tak boleh sama macam ciptaan Allah. Beras apa dia buat reka dah, tuan-tuan, beras. Betul tak? Beras plastik lah apa-apa. Ni celah beras tak ada ni, hari reka macam.
nak bagi orang makan. Tuan-tuan, beras plastik tu telur pun dah, telur plastik, telur apa tak buat. Ada orang tunjuk lah, tuan-tuan pun mendapat dalam video macam-macam, nak reka ni. Teknologi. Ini kerana mukjizat yang pernah terjadi itu adalah buatan Allah. Bukan buatan manusia. Bukan buatan Nabi Rasul. Nabi Rasul ni yang ada mukjizat atau bukan buatan mereka. Dan tidak campur tangan manusia dalamnya. Oleh sebab itu, antara mukjizat dan silap mata yang dimainkan orang-orang sekarang ini, terdapat perbezaan yang sangat besar. Beza sangatlah mukjizat dengan silap mata yang orang buat hari ini. Bahkan silap mata tu, orang buat pertunjukan, show tuan-tuan. Boleh buat duit. Boleh buat duit. Silap mata boleh buat duit. Lagi dahsyat silap mata tu, kan? Lagi orang kata apa, bahaya nampak lagi mahal. Lagi mahal. Boleh dia buat potong orang, belah kepala duk talin, badan duk talin. Tuan-tuan, mahal tu. Duduk kontu hidup, sambung-sambung hidup balik. Kita tahu dia ada teknik dia sebenarnya. Kita pun takjub tengok, dia boleh buat. Dia ada teknik dia, pengetahuan tu. Kita yang tengok ni bodoh, tuan-tuan. Bodoh lah, tak tahu apa. Cara dia buat macam mana kita pun tak tahu. Rupanya dia ada teknik. Tapi kita tengok betul. Tapi kadang-kadang tuan-tuan dikatakan ada unsur sihir. Wallahualam. Ada unsur sihir di situ. Sebab permainan silap mata dengan sekadar mengetahui rahsianya. Silap mata tu dia ada rahsia dia. Siapa orangnya kalau sudah berpengalaman, dia mampu membuat keanehan yang banyak dari keahliannya. Adapun kenyataan mukjizat, maka tidak seorang pun manusia biasa yang sanggup menghadirkannya. Kalau silap mata, belajar, buka kelas silap mata. Tuan-tuan boleh buka. Tapi ramai lagi ahli kan. Ramai lagi yang jenis pandai penipu, bohong orang, apa silap mata ni, cari duit. Dengan cara tu lah. Silap mata ni salah satu daripada pemohong. Tuan-tuan. Dia punya, mana ada rahsia dia, yang sebenar sekian, tapi dia tipu orang, dia bohong. Kalau dia buat show free, tuan-tuan, tak apa lagi. Show free saja, dia nak sonok-sonok kan. Fun, nak bagi apa nama, tak apalah, hang buat free. Nak tunjuk ke orang shock-shock kan. Tapi kalau dia ambil tiket, tuan-tuan, dia penipu orang, maknanya dia makan duit tu. Duit, kalau tak haram pun syubhah pun, nak kata hukum bukan senang kan. Hati tipu orang. Pak tu penganga tengok. Dia buat silap mata. Salah satu daripada orang kata apa? Pengetahuan yang orang boleh buat. Tapi mukjizat depa tak boleh buat. Depa takkan mampu boleh buat. Kita berikan contoh. Dengan contoh ini kita membezakan antara mukjizat para rasul alaihi wassalam dan silap mata orang-orang sekarang. Bagi contoh. Syekh ni bagi contoh je lah. Misalnya adalah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, ayah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara mukjizatnya iaitu ketika beliau bertasbih dan memuji Allah, maka gunung-gunung pun ikut serta mengulang kalimat tasbih itu dengan bahasa jelas dan dapat didengar. Allahu Akbar. Contoh untuk makalah Nabi Daud ni suara sedap, masya-Allah. Antara Allah bagi kat Nabi Daud ni suara sedap, merdu, lunak. Tak tahulah, ibarat orang kata, kalau Nabi Daud tengah baca kitab Zabur atau zikir pada Allah dengan suaranya, kalau tengah burung tengah terbang, tuan-tuan, dia tarik handbrake. Burung tu tengah terbang laju, dia break, tuan-tuan. Dengar Nabi Daud, suara merdu. Allah alam lah. Tuan ibarat. Sedap sungguh. Macam mana sedap kita tak tahulah, tuan-tuan. Tapi nampak merdu. Itu Allah kurnia pada Nabi Rasul, masing-masing ada kelebihan. Nabi Yusuf AS, saiga. Cantik, saiga, handsome. Nabi Daud, suara sedap. Tuan-tuan. Jadi, kalau Nabi Daud tasbih ni,
Ada sebagian riwayat lah. Bukit-bukit gunung-gunung yang ada tu ikut. Kerana Nabi itu sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bukit-bukit gunung ganang semua ikut tuan dengan jelas. Dengan bunyi itu jelas. Subhanallah. Itu mukjizat. Ada orang tuan-puan di kalangan para awliya Allah. Ini karamah. Ada berlaku. Kalau Nabi Rasul mukjizat. Kalau para wali Allah ni karamah. Dia dengar tuan-puan pokok bertasbih. Bukit bertasbih. Dia dengar Allah buka. Mungkinlah Allah Ta'ala nak meyakinkan dia kali nak kuat. Supaya dia dekat lagi dengan Allah. Ni. Pokok-pokok bertasbih. Ya. Tuan-tuan, teringin nak dengar makhluk lain bertasbih? Teringin ke no? Itu tak karamah pun dengar tuan-tuan. Apa dia? Guru. Bunyi guru tu tasbih tuan-tuan. Tak payah duk karamah apa tu. Tu kot kita pun lari. Guru tu ada yang Allah sebut bertasbih muji Tuhannya. Allah. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Bertasbih segala apa yang di langit dan di bumi. Bulan, bintang, segala burus, segala apa bertasbih, semua bertasbih. Kita manusia ni yang penegan, pemalas. Nak tasbih, nak ingat kat Allah. Kadang-kadang orang rakam tu, tak tahu betul tak betul ya. Dia rakam duk viral, kita tengok. Kucing zikir. Allah Alam tu apa dia edit ke, kita tak tahu. Zaman dah pandai editor banyak tu. Tapi kalau betul lah ya Allah. Kucing bunyi zikir. Mungkin berlaku tuan-tuan. Tapi kalau hak senang ni tu nak dengar zikir pun dah. Tunggu hujan. Hujan ni tuan-tuan, bila orang tak zikir, kan masjid kena hujan ni orang tak ramai. Kadang-kadang kelam pun dah. Masjid Surah kelam pun dah, gelap tu hujan. Bila orang tak zikir tuan, tu hak keliling Masjid Surah. Hujan-hujan apa tu duk bunyi. Mungkinlah tu zikir dia kata orang. Tu tak dengar dia sebut Allah, Allah, Allah. Zikir tu dia kurang. Kan? Tu tak karamah pun boleh dengar tuan-tuan. Dengar dia zikir. Kata dia zikir. Tapi celah-celah dia zikir tuan pirakam tak juga. Pirakam elok. Dia kata apa? Dia tanya kawan dia. Apa orang. Tuan-tuan rakam tak je. Dia tanya apa orang dalam masjid. Kawan dia lompat ni tengok. Dua orang jadilah. Lepas lah bapak tu berdosa kampung. Lepas lah. Kena hak kelam tu ya. Orang. Dia lompat ni tengok. Tak ada orang mampus kampung berdosa. Tanggung lah. Kakak bumi kita yang tuan-tuan. Itu tak karamah untuk dengar diri ya. Cerita dah. Tapi cerita hak Nabi Daud AS ni. Masya Allah. Tasbih diulang-ulang oleh gunung ganang mengikut tasbih Nabi Daud AS. Kejayaan itu termaktub dalam surah Sad ayat 17-19 yang bermaksud di dalam Quran. Dan ingatlah akan hamba kami Daud AS yang mempunyai kekuatan dalam pegangan agamanya. Sesungguhnya dia adalah sentiasa rujuk kembali kepada kami dengan sabar mematuhi perintah kami. Sesungguhnya kami telah mudahkan gunung ganang untuk bertasbih, memuji kami bersama-sama dengannya. Allahu Akbar. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Gunung ganang ikut Nabi Daud bertasbih. Mana ramai lah, tidak ramai bunyi itu. Gunung ganang bertasbih. Pada waktu petang dan ketika terbit matahari. Dan kami mudahkan juga unggas turut berhimpun. Nampak? Borong-borong. Untuk bertasbih muji kami bersama-sama dengannya. Allah. Tiap-tiap satunya mempunyai tasbih masing-masing menurutnya. Maknanya mengikut bahasa masing-masing.
tasbih, muji Allah. Jadi kita tuan-tuan kalau nak zikir, tak zikirlah dengan orang. Tapi zikir kucing pula lagi, main kucing kita zikir ramai-ramai apa semua, dapat tahu wayah putih lah. Pak Long ni wayah putih lah, dia dah buat zikir apa. Tak tahu lah kot dia orang wali ke apa, kita tak tahu lah tuan-tuan. Tapi cerita dia kalau kita orang awam ni, orang tahu wayah putih ni. Ya, kalau maqam wali lain. Nah, zikir. Jadi, bagaimana Nabi Daud AS berzikir dituruti oleh gunung Kanang dan juga dituruti oleh unggas-unggas. Semua waktu pagi dan petang. Betul ada ayat yang lain. Ada lagi untuk ayat-ayat yang lain menghuraikan sebagai ayat. Hadis menghuraikan ayat Quran dan sebagainya. Ada di atas sunnah tuan-tuan buat amalan. Tasbih sebelum terbit matahari. Qabla tulu', sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Itu ada di antara sunnah. Tuan-tuan tasbih. Dengan satu tasbih yang Ustaz bisa sebut dah dulu. Tuan-tuan. Dan Ustaz dapat hadis itu dengan sanadnya daripada beberapa orang syekh, daripada guru, 2-3 orang guru yang bagi sanad hadis itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalimatani khafifatani ala lisan habibatan ila rahman saqilatan ala al-mizan habibatan ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimah yang sangat ringan pada lidah menyebut dan sangat berat pada timbangan amal. Al-mizan, timbangan amal di akhirat esok. Dan sangat dikasihi oleh Allah yang Ar-Rahman, yang pemurah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah dan kepujian padanya. Maha suci Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha agung. Oh tuan-tuan, esok tak larang nak tengok timbangan amal kita berat lah. Tuan-tuan amal. Buat amalan setiap hari. Dia tak ada kerja apa kan. Tak boleh pergi pencet ni lebih lagi nampak apa. Belum saja. Buang masa tu nak mati. Tuan-tuan, buat ibadat. Buat amalan. Buat bekai. Subhanallah bihamdihi. Sebelum terbit matahari. Yang tuan lepas subuh ni, agak habis dah kita kan. Tak ingat. Agak-agak. Tuan bukan 15 minit ni kan. Lebih kurang dah. 15 minit. Panjang sangat tu. 15 minit ke panjang tu. Zikir ke panjang 15 minit. Kalau 2 kali saja 15 minit baru selesai. Tuan-tuan, ataupun 10 minit atau 5 minit. Paling tak ada, tuan-tuan 5 minit sebelum terbit matahari. Kalau contoh kata matahari kan terbit 7-5 minit contohnya. Okey 7. Ikut terbit matahari ya. 5 minit. Contohlah kita nak pergi biasa. Tuan-tuan cepat-cepat teringat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Berapa kali tak apa dah tuan kira dapat berapa kali tak apa. Sampai terbit matahari. Allahu akbar. Tadi pula petang nak terbenam matahari, nak maghrib. Kita bersiap sedia lah. Nak ambil amal semua kan. Agak 5 minit lagi sebelum masuk waktu. Tasbih. Subhanallah bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah. Tuan-tuan istiqamah. Buat insya-Allah. Jaminan. Esok ni timbangan amal kita berat. Satu jaminan tu. Thaqilatan 'ala al-mizan. Kau dah suruh baca Quran sampai sejuzuk sehari, kau tak larat pilihan. Malah. Tayalah, tuan-tuan kau rajin tak tahulah, tuan-tuan jenis ahli Quran apa semua kan. Tak apa baguslah. Ni kita hak yang sekarang tak dan, yang nak segan. Sebabnya macam-macam lah. Alasan kan. Tapi contoh dia, ada lagi amalan yang kemungkinan boleh memberatkan timbangan amal kita lagi, iaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh amalkan insya-Allah. Dan Ustaz bagi ijazah amalan itu atau hadis itu yang sanadnya sampai pada guru Ustaz, sampailah pada syekh, masyayikh, sampailah kepada
tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'in, sahabat pada Nabi SAW, insyaAllah. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Sabah ayat 10. Ini pun ada sebut lagi cerita Nabi Daud. Dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam limpah kurnia dari kami. Sambil kami berfirman, wahai gunung-gunung, ulangilah mengucapkan tasbih bersama-sama dengan Daud alaihissalam. Dan wahai burung-burung, bertasbihlah bersama-sama dengannya. Dan juga telah melembutkan besi baginya. Tuan-tuan satu lagi, itu kita dengar lah tak sah. Gunung Gandang, burung-burung apa semua kan. Bertasbih. Satu lagi tuan-tuan, Allah sebut, wa alanna lahul hadid. Ada pada ayat lain. Dan kami telah melembutkan baginya besi. Kami telah melembutkan baginya besi. Satu lagi tuan-tuan, Nabi Daud alaihissalam ni, antara kelebihan baginda boleh melunakkan besi. Itu ada orang cari ayat melembut besi. Dia buat apa melembut besi? Pergi kat kedai buat besi tu dia katuk habis lembut tuan-tuan. Tapi ada betul. Allah alam lah kalau jadi itu Tuhan makbul lah, kalau tak jadi tuan-tuan, tu kita punya pasal tu, pasal kita tak ikut. Tu bukan pasal ayat. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr. Nampak tu ayat tu. Wa alanna lahul hadid. Allah sebut tu. Wa alanna lahul hadid. An i'mal sabighati wa qadri fis sardi wa a'malu salihah. Inni bima ta'maluna basir. Ada setengah betul ayat tu antara ayat pelembut besi. Tapi tuan-tuan nak buat apa? Nak buat buka kilang besi. Contoh, tuan-tuan nak masuk rumah ke apa kan, pedai ayam kunci tak boleh buka, contohlah. Tapi tengok kat ayat ni lagi boleh ke penyamun tuan-tuan, dia buat pedai ayam ni jam, buka habis, pedai ayam besar. Baca ayat tu, insya-Allah terbuka tuan-tuan. Tak kena dia kunci, dia pegang dia percaya terbuka dengan izin Allah. Tapi kalau tuan duk try memang tak jadinya. Saya kita tak yakin. Ada orang dia yakin jadi. Wa alanna lahul hadid. Itu bagi Nabi Daud alaihissalam. Allah bagi. Baik. InsyaAllah tuan-tuan kita sambung lagi di din Allah SWT dengan masih lagi membahaskan mengenai silat mata dan juga perbezaan dengan mukjizat. Mana yang bagi faham betul itu yang dia buat cerita kisah Nabi Daud untuk kita faham, bagi nampak bagaimana kebesaran Allah SWT dengan bagaimana buatan manusia, cara teknik dan sebagainya manusia buat. InsyaAllah kita tengok sikit jawapan kita Al-Qawlul Tam fi Ahkam Al-Ma'mum wal-Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung perbincangan kita hari itu. Hari itu saya Ustaz tahu buku bulan lepas. Ada pinjam buku pinjam tak apa Ustaz Ustaz buat ni sambungan. Kita sambung insya-Allah perbincangan kita dalam Al-Qawlul Tam pada masalah yang Ustaz tinggal hari itu ni sebab kita nak ulang balik. Masalah 156. Masalah 156. Tajuknya Makmum Mazhab Syafi'i. Berimamkan orang yang bermazhab Hanafi atau Maliki. Ini masalah.
Macam mana imam tu mazhab lain, makmum mazhab lain. Buat macam mana? Imam tu mazhab lain. Kita makmum mazhab lain. Kan mazhab yang muktabar dalam Islam ni ada 4. Mazhab Hanafi, ikut urutan. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dia ada 4. Jadi kadang-kadang perkara ijtihad yang ada pada mazhab pada Hanafi tak sama macam ada dalam mazhab Syafi'i. Apa yang dalam mazhab Maliki tak sama macam ada dalam mazhab Syafi'i. Itu yang kita bincang, yang beliau bawa. Kata beliau rahimahullah, jika makmum yang bermazhab Syafi'i berimamkan orang yang bermazhab Hanafi. Tengoklah. Maknanya makmum mazhab Syafi'i, kita ni Syafi'i. Jadi yang imam kita tu mazhab Hanafi. Selalunya orang mazhab Hanafi ni untuk apa? Orang belah-belah Pakistan atau orang India, kerapnya itulah Hanafi. Kau ni pergi semayang di KLA, dia pergi hantar Awak Jibril. Kerana ustaz beritahu tu, selamat sampai lah. Dia cerita salam kat tuan, orang kita doa kat dia, insyaAllah. Terima kasih banyaklah yang bagi sumbangan zakat dan sebagainya. Jadi, dia hantar dia KLA. Malam tu tidur tu lah, dia flat. Pagi. Dia tidur, dia pergi surau. International tu kan, tu ramai orang lah, dia bayang tu kan. Lepas tu, kita ikut belakang lah. Sampai imam tu rakaat pertama. Itu tengok. Rakaat tak apa lagi, main rakaat kedua. Allahu Akbar. Dia bagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia kata dah, dia ni bukan Syafi'i lah. Lepas tu, ni masalah timur ni. Nak kata Pakistan, tak Pakistan, Bangla, tak Bangla. Tapi kalau Bangladesh juga ni, tuan Syafi'i pun dah tuan. Tapi hak yang kalau Pakistan, India ni, jenis tu, jenis nampak. Rupa lah tu lah. Lepas tu, kita ni, tuan-tuan, khusyuk cara kita lah, terlintas. Tak ada qunut lah, tak ada qunut lah. Lagi duit, tak ada qunut, sungguh tuan-tuan. Kita macam qunut. Sungguh. Tak macam qunut. Lepas tu, dah qunut tak apa lah. Tu masalah tu kita akan jumpa lagi. Ada satu lagi masalah. Dia kata Ustaz sebut tu, yang kita hadapi. Tak macam qunut. Tak apalah. Itu kita bahaskan lagi. Habis, bayar. Kita pun semayang. Jadi persoalan yang timbul di sini, sah tak semayang kita ikut dia? Itu yang dibincangkan oleh Syekh rahimahullah. Hukum ni nak kata apa? Baik. Pasal masalah dia apa dia? Yang mana mazhab itu mazhab Hanafi lah. Tidak batal wuduk orang yang menyentuh kemaluan atau menyentuh perempuan. Sudah itu pasal nak masuk mazhab Hanafi dah nampak gaya Ustaz pasal apa? Sentuh jununuk pun tak batal. Tak yang kita kalau sentuh dengan tapak tangan. Kalau sentuh dengan belakang tangan, betul tak? Tak betul. Tak betul. Syok. Dia syok bersentuh. Dia baru tak ada mayang. Tuan-tuan. Dia tergatai. Tonyoh. Tak apa. Dia pergi tapak tangan. Tapi dia pun sentuh. Tak betul. Mazhab Hanafi. Dan juga menyentuh perempuan. Kita tahu mazhab Syafi'i. Sentuh lelaki perempuan yang bukan mahram. Kita bersentuh. Kecuali yang kita tak boleh menikah semua kan. Serta keluarga ni, tak ni orang lain. Ajnabiyah bagi. Wasi. Sentuh. Batal mayang. Mazhab Hanafi. Sentuh. Tak batal. Mazhab Maliki dengan Hanbali. Kalau sentuh dengan syahwat.
Ya. Tak kira lah sentuh tapi dengan syahwat. Batal. Kalau sentuh dengan tak syahwat, tak batal. Tu mazhab tengah lah kita kata, Maliki dengan Hanbali. Dalam bab sentuh lelaki perempuan. Ya, batal sembahyang. Macam kita contoh dengan isteri contohnya. Batal sembahyang. Ya. Tapi kalau mengikut mazhab Hanbali dengan Maliki, dengan Maliki, kalau tak sengaja tersentuh, mereka tak kata batal. Tak batal. Tapi mazhab kita, batal. Syahwat ke tak syahwat ke, dia jangan sentuh, batal. Ya. Terbeza sikit. Tapi kalau mazhab Maliki dengan Hanbali pun, habis sentuh bini hang, ambil adik manis, tu kata tu nampak ya tu. Tu dengan bersyahwat tu. Kan? Ini untuk sekalian, ini perbezaan. Jadi hak mazhab Hanafi ni, ini antara masalah yang mana mereka pegang pendapat sentuh maluan tidak batal, sembahyang, dan juga menyentuh perempuan, lelaki perempuan tidak batal, sembahyang. Dulu Imam Syafi'i dalam qaul qadim, Imam Syafi'i kata perempuan yang berumur, orang tua. Pasal dia Iraq tu buat fatwa. Kalau sentuh tak betul sembahyang. Orang tua lah, contoh dia kita kata nak bang atau macam mana. Pencin dia tu, orang tua pencin. Macam kita tak betul pasal dia pada tua dah habis. Orang kata apa hak zaman keinginan, zaman apa tu habis lah. Tapi Imam Syafi'i berhijrah pergi ke Mesir. Lepas itu Imam Syafi'i tukar fatwa. Walaupun tua, batal sembahyang. Pasal apa? Pasal di Mesir ni, mungkinlah suasana tempat orang dia macam dia subur. Dia jadi orang pun subur. Jadi dalam tahun saya pengalaman pergi sana. Orang tua umur 70-an lah kata, berjalan ni. Dia pegang tangan. Ni, laki bini pegang tangan aku tu. Cucu dia lari ke bawah dia ikut. Di Malaysia ada tu. Dia kutuk ke belakang tak habis, penuh jalan. Tu tak sudah-sudah tu. Letai semua. No, yang tak ada hubungan apa tu, nak dengar doktor tu, tak kata apa. Tetapi kat dia apa. Yang orang tua-tua, dia pergi kat dia lah. Kan? Tentang perempuan. Apa-apa je Imam Syafi'i tengok. Di Mesir ni, sampai tu duduk romantik lagi. Tukang fatwa. Lepas tu Ustaz pernah cerita, tuan-tuan percaya tak percaya tahu. Pasal Ustazah anak beranak, anak kedua di sana. Ada masalah sikit lah, pergi scan di Hospital Arab ni. Tengok jumpa 2-3 orang tuan-tuan. Beban dah. Dia apa scan juga, dia mak dia mengandung. La ilaha illallah. Tuan-tuan, dia kata nak kata murung ustaz, nak kata dia murung kita. Tak tahulah tuan-tuan saya pun bawa dia murung orang ke apa. Tapi serta dia gitu lah. Ustazah apa dah tak dia tanya. Dia mak dia mengandung. 2-3 orang. Tu kita orang tua ni busung ke apa. Kan kena perut kunci ke apa. Apa dia ada kita mengandung. Batik macam itu kat fatwa di Mesir. Batik yang walaupun tua. Dia kira 4 tu. Rupanya ada pasal. Baik. Kemudian tuan-tuan sekalian. Apa dia lagi? Mazhab Hanafi. Dan tidak wajib i'tidal. Daripada rokok dan sujud. Maksud mazhab mereka ni dia ada beberapa pandangan yang berlain dengan kita. Lepas tu orang Hanafi tu apa kan dia tengok. Dia maki i'tidal tu, itu tak wajib. Mungkin sunat bagi dia apa? Subhanallah wa hamidah, Allahu akbar. Tu wajib sujud tuan-tuan. Pasal bagi depa tidak wajib i'tidal dan tidak wajib tamakninah. Tamakninah tak wajib. Dan baca Fatihah tidak wajib. Itu mazhab Hanafi. Jadi kalau dalam bab ni tuan-tuan, kita mungkinlah tak sampai masa nak mengaji atau perkara apa, tak ada. Tapi anak-anak kita yang mengambil pengajian kuliah syariah, tuan-tuan, tak kira mengaji di universiti mana pun, banyakkannya kalau kuliah syariah, dia ada subjek, dia panggil muqaranah, perbezaan. Muqaranah, dia ada dalam fiqh muqaran. Fiqh
Perbandingan antara mazhab. Tapi ustaz tu tak mengaji bidang syariah, mengaji bidang usuluddin. Kita mengaji bab akidah, ni bab Syiah, bab apa nama Mu'tazilah, bab apa ni. Depa ni mengaji bab ni dalam mazhab 4 tu. Bukan dekat 4, bahkan berbelah-belah mazhab lagi ada tuan-tuan, perbezaan. Allahu akbar. Tu macam kena perlu lagi lah perbezaan yang tuan-tuan. Tuan ahli ilmu dia boleh mengaji. Macam kita ni cukuplah kita tahu cara ringkas sudah. Saya kita mazhab Syafi'i. Tapi nak habaq ni hukum boleh tak ikut tu. Lepas tu yang disebut perbezaan sikit pandangan mazhab tu. Dan fiqh muqarrar ni perbandingan mazhab ni sebagian ulama tak bagi buka pada orang awam. Tok guru dulu pondok tuan-tuan. Depa tak alim ke? Depa alim lebih pada tu tuan-tuan. 4 mazhab boleh depa alim. Tapi tak buka kat nama depa. Kecuali dia cerita sikit-sikit lah. Sebab tak lagi, hendak pening dengan mazhab lain. Lagi mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pun tak lepas lagi, hendak pening dengan mazhab lain. Tapi itu tak buka banyak. Buka sikit lah. Sebab tak ada keperluan. Tapi orang mengaji, dia ambil tahu lah. Orang mengaji dia ada keperluan. Dia nak ada ilmu tu. Dia nak tahu. Tu orang ahli ilmu yang bidang mereka. Baik, dan tidak wajib i'tidal pada rukuk dan sujud dan tamakninah dan baca Fatihah. Dan niat wudu. Mazhab Hanafi dia niatkan bila kita muqtarin bil fa'li, kita sambil beserta ayat tu sampai ke muka, aku ambil wudu kalau kalau atas jangka ada kecil baru kita niatlah. Tak, depa berjalan nak pi tempat wuduk tu kan niat lah. Kan niat dah. Atau makmum Syafi'i berimamkan orang berzahab Maliki. Ini Imam Maliki pula. Yang tidak berantiqad